تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഖിറാഅത്തിന് ശേഷം ദുആയാണ് ഇലാ ഹദ്റത്തി നബിയിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بحق الفاتحة المعلمة والصبر المباني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير. اللهم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما اجتماعنا هذا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kindly request to Ustad Honorable Muhammad Saidi to welcome this grand audience. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Our esteemed guest Sayyid Muhammad Yahya bin Ninovi and respected Chairman Hamza Sahib and Dr. Father Vincent Kundugulam, Swami Vyomadhidananda and Dr. Haris Udavi, and my dear brothers and sisters, and those who are participating in this program through online room, Kerala Islamic Classroom. I am very much delighted to be the part of this venture in organizing these precious moments. Thousands of years ago, Kerala received its the first propagator of Islam, named Malik ibn Dinar and his colleagues. As per historical records, according to the old Islamic scriptures, which has been written by eminent author Sheikh Zainuddin Makhdoom, Islam came here at the lifetime of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cheraman Perumal, who was the king of Kodunallur, had converted to Islam and visited the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we can say that Thrissur is the blessed region where Islam was received firstly in Indian continent. Our chief guest is the founding director of Planet Mercy and Medina Institute of Seminary
and seminary in UK, South Africa and Canada and USA. Our guest is also a Sayyid, a descendant of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, through his grandson Sayyid Hussein bin Ali radiyallahu anhu. His family from the southern Iraq village of Ninova, where Sayyid Hussein radiyallahu anhu was martyred in a partial area which is also known as Karbala. Sayyid Ninovi began his study under his father, memorized the Quran and well studied in Islamic science, especially in Islamic theology, Islamic jurisprudence, Hadith and about the Sunni Sufi tradition. He is an enlightened figure in Islamic world known as Sheikh Ninovi, a scholar who studied in Al-Azhar University, where he studied under many prominent scholars. Sheikh Ninovi has authored many books in the science of Tawheed and Hadith in Arabic. Some of them have been introduced to English language. Since 2001, Sheikh Ninovi has been the Imam of Masjid Al-Madina in Atlanta of Georgia State in USA, where he delivers weekly khutbah and gives a weekly majlis. He has already participated in many national and international conferences in Islam and on global peace and welfare of humanity. So we are very blessed to be with him in this function. I am very pleasant to inform Sheikh Ninovi that Kerala is the center of communal harmony and religious peace. Samasta Kerala Sunni Student Federation is the leading student wing in Kerala, with lakhs of students and activities working to uplift Muslim community, upgrading their social and educational religious spheres, enabling them to live, work for national integrity in this plural society. Our mother organization, Samasta Kerala Jam'iyatul Ulama, is a very authentic scholars body which is leading religious and secular affairs of Muslim community, and which conducts about 10,000 of madrasas and Islamic and secular colleges, and one of Islamic university named Darul Huda Islamic University. I conclude my speech welcoming our chief guest with whole heart to our program. May Allah bless him in every walk of life to preach the humanitarian value of Islam, to establish the eternal peace and compassion which our leaders have termed. I would like to change my language to Malayalam. അഭിനന്ദരായ എൻ്റെ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരന്മാർ, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്വം നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചതും ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ അതിഥിയെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതും. അമേരിക്കയിലെ വളരെ പ്രശസ്തനും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യവുമാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ യഹിയ നിനോവി എന്ന നമ്മുടെ അതിഥി. അദ്ദേഹം ഒരു സിറിയയിൽ ജനിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതനായ പിതാവിൽ നിന്നും തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കാനും അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയങ്ങളിൽ അപാരമായ അറിവ് നേടാനും സാധിച്ച ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ്. സാധാരണ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പരമ്പരാഗതമായ പഠനരീതി അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ അത്തരം പരമ്പരാഗതമായ രീതികൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ ഷാഫി ഫിഖ് അനുസൃതമായി പഠിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രമായ തിയോളജിയെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗാധമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് ഷെയ്ഖ് നിനോവി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രാമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സൂഫി ചിന്തകളോട് ഒത്തുനിൽക്കുകയും ഒരു ഷാദുലി ത്വരീഖത്ത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് ബഹുമാന്യനായ ഷെയ്ഖ് നിനോവി. ഇസ്ലാമിക സൂഫിസം എന്നത്
ഇന്ന് ലോകമേറെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കാണുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലെയുള്ളൊരു കലുഷിതമായൊരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമാധാനപരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ശരിയായൊരു ഇസ്ലാമിക പാന്താവ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ സൂഫി മാർഗത്തെ കൂടുതൽ അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ദിനോവി അങ്ങനെ ഒരു സൂഫി ചിന്തയെ പടർത്തുകയും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ്. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാതൃകയായി നിൽക്കുന്ന മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് കൂടിയായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്റെ ത്വരീഖത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് ഷെയ്ഖ് ദിനോവി. لا إله إلا الله الصلاة القائمة. അത്തരത്തിൽ ലോകപ്രശസ്തനായൊരു പണ്ഡിതൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നു എന്നതിലേറെ സന്തോഷിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തി ആദ്യം ചെയ്തത് തൃശൂരിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്ന് ചരമാൻ മസ്ജിദ് സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള മക്ബറകൾ സിയാർത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ വലിയ പ്രസംഗങ്ങൾ, ലോകമാകെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ മാനവികതയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി അത്തരം പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതമായി ഇസ്ലാം മാറുന്നു. ലോകത്തെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തപ്പെടുന്ന വിധം, ആരുടെയൊക്കെയോ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം എന്ന പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അതിതീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ സൂഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, കേരളത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ കാണുന്നത് സൂഫിസമാണ്. അവർ ചെയ്തത് ആത്മീകമായ മാനവിക ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി പറയുകയും ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക കേരളത്തെ അവർ പാകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അമേരിക്ക അത്തരത്തിലൊരു ആത്മീകമായ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിലെ വളരെ പ്രശസ്തരായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരിൽ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രമുഖരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഷെയ്ഖ് ദിനോവിയും മറ്റൊന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസുഫും പോലെയുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ പ്രാമാണികമായ ഇസ്ലാമിക സൂഫി ചിന്തയെ, അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ മാനവികമായ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധ്യമാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതും കേരളത്തിന്റെ സുഹൃത സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ജീവിത സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടറിയിപ്പിക്കാനും സാധ്യമാകുന്ന ഒരവസരമൊരുക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ അറിയുകയും പരസ്പരം അടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി മാറുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഒരു സ്വീകരണ പരിപാടി എന്നതിനപ്പുറം അഭ്യന്തരായ നമ്മുടെ മതാചാര്യന്മാർ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാകണം മതദർശനങ്ങൾ, വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമാകരുത്. 1926 ആലുവ മണപ്പുറത്ത് നടത്തിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു മതസൗഹൃദ സമ്മേളനത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോഴാണ് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത്, വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അറിവുകളെപ്പോലും വേലികെട്ടി വേർതിരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു തരം കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ മാത്രമായി തീരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അജ്ഞതയാണ് അതീവ ഭീകരമാം വിധം വർഗീയതയായി വളരുന്നത് എന്നതിനെ നാം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
മനുഷ്യനെ കാണാനാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് എന്നത് ഒരു മതവിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആധികാരികമായി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും. മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മതങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? എല്ലാ മതങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്. പുണ്യനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ജൂതന്റെ മൃതദേഹം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുന്നേറ്റു നിന്നത്. ഒരു ഫ്യൂണറൽ പ്രൊസഷന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവാചകൻ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റപ്പോ പ്രവാചക തിരുമേനിയോട് അവിടുത്തെ അനുയായികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം, അങ്ങെന്തിനാണ് ഒരു ജൂതന്റെ മൃതശരീരം പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവാചകന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അലൈസത്തി നഫ്സ, എന്തേ അതൊരു മനുഷ്യാത്മാവല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ തൊട്ടടുത്ത് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഓടയിൽ പിടഞ്ഞ് തീരുന്ന 2 മനുഷ്യജീവനുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അരുത്, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോയാൽ നമ്മൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആളുകൾ തടുത്തു നിർത്തുമ്പോഴും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, എന്തേ അവര് മനുഷ്യരല്ലേ എന്നായിരുന്നു. 2 മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, 2 മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തെ അർപ്പിക്കാൻ, തന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വത്തെ എങ്ങനെയാണ് നാം മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ വേർതിരിച്ച് മതിൽ കെട്ടി നിർത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതു സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവർക്ക് പോലും എന്തേ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വമാണ് പ്രധാനമെന്ന്. മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം ഹി ജാതി യഥാഗോത്വം ഏതുപോലെയാണോ ഗോത്വം ഗവാം തഥാ, ഗോവിന് എപ്രകാരമാണോ ഗോത്വമുണ്ടാകുന്നത് അപ്രകാരം മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വമാണ് പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞത് നാരായണ ഗുരുവാണ്. പക്ഷെ ആ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ നാരായണീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മുഖത്തേക്ക് ആഞ്ഞുതുപ്പിയതുപോലെ, കേരളത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആഞ്ഞുതുപ്പിയതുപോലെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിമിന് ആനുകൂല്യം ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. മതമിങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കുമെന്ന് ആരോ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഈ വർഗീയാന്ധത നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും തകർക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. പണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുന്നു, ഈ നാടൊരു ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭ്രാന്താലയമായി നമ്മുടെ നാട് മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുസ്ലിമിനെ ഒന്ന്, ഹിന്ദുവിനൊന്ന്, ക്രൈസ്തവനെന്ന് എന്ന രീതിയിൽ തിരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് ഹൈന്ദവ കേരളത്തിലേക്കാണ്. മലബാറിൽ ഒരൊറ്റയാൾ പോലും മുസ്ലിം എന്ന് പറയാനില്ലാത്തിടത്തേക്കാണ്. പക്ഷേ ആ മലബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേരളം ആ മഹാമതത്തെ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. അവർക്ക് മുമ്പിൽ അവരെ വേലികെട്ടി മാറ്റി നിർത്തുകയായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം കൊടുത്തു, ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ക്രൈസ്തവ മതം കടന്നു വന്നു, ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ജൂതമതം കടന്നു വന്നു, ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ സാംസ്കാരികമായി, ഇവിടെ ദാർശനികമായ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ല. പക്ഷെ ആ ദാർശനികമായ, മതപരമായ അത്തരം ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ സമ്പന്നമായ അർത്ഥത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ പോലും മറ്റു മതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനും മറ്റു ആശയങ്ങളോട് സംവദിക്കാനും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മനസ്സു കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പ്രത്യേകത. ആ ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ കേരളം, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളാൽ വികൃതമായി നിൽക്കുമോ എന്ന് ഭയന്നു നിന്ന സമയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് നാരായണ ഗുരു. ആ നാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആശീർവദിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നയാൾ അപഹസിച്ചത് എന്ന ദുഃഖത്തോടുകൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആശയപരമായ ഇത്തരം സംവേദനങ്ങൾ ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം. മതങ്ങൾ എന്നതിന്റെ ആശയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയട്ടെ. അതുവഴി ഈ മതങ്ങളുടെയൊക്കെ നന്മകളെയും അതിന്റെ ദയാപരമായ മാനവിക വീക്ഷണങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമാകട്ടെ. അങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ, അങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനാവും. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല, എന്നാലും ചിലത് സൂചിപ്പിക്കാൻ. കേരളം 1498 വാസ്കോഡഗാമ വന്ന് കപ്പലിറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നത് സാമൂതിരി മലബാർ പ്രദേശങ്ങളുടെ രാജാവാണ്. ഹിന്ദുവായ സാമൂതിരി രാജാവിന് വേണ്ടി ആദ്യം
പോർത്തുഗൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഖാലി മുഹമ്മദാണ്. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി എന്ന മഹാ ആധ്യാത്മിക ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് മുഹിയുദ്ദീൻ മാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലെ കുടിലുകൾ തോറുമുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ സാഹിത്യകൃതി എഴുതിയ ആളാണ് ഷെയ്ഖ് ഖാലി മുഹമ്മദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്. പക്ഷെ ഖാലി മുഹമ്മദ് അന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗലിനെതിരെ പൊരുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രഗത്ഭരായ മുസ്ലിം ആധ്യാത്മിക നേതാക്കൾ മുഴുവനും ചെയ്തത് സാമൂതിരി പരമ്പരയെ തുണച്ചുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പോർച്ചുഗൽ പോയി. പിന്നെ ഒരു ഇടക്കാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കടന്നു വന്നു. ബ്രിട്ടൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്വ അധികാരഭാവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റു നിന്നത് മുസ്ലിം പ്രമാണിമാരാണ്, പ്രഗത്ഭരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ്. സയ്യിദ് മമ്പുറം തങ്ങൾ, ഫസൽ പുക്കോയ തങ്ങൾ, പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹുസൈൻ അറ്റക്കോയ തങ്ങൾ, എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെയും ധന്യശോഭകളുടെ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന മഹാരഥന്മാരായിരുന്നു അന്ന് ഈ അധിനിവേശങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നാം അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റും തിരിച്ചു വച്ചിരുന്നില്ല. അതിന് വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മതത്തിന്റെ ആത്മീകമായ നന്മയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരായിരുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, പുതിയ കാലുഷ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വെളിച്ചമാകാൻ ഈ മഹാനായ ഒരു സയ്യിദിന്റെ ആഗമനം കൂടി കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. സയ്യിദുമാർ കേരളത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്നവരാണ്. അവർ കേരളത്തിന്റെ മതസൗഹൃദാന്തരീക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധന്യമായ ശോഭ നൽകിയവരാണ്. മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ, ബാഫക്കി തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പാണക്കാട് സയ്യിദ് കുടുംബം, അതുപോലെ മമ്പുറം തങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സയ്യിദ് ശൃംഖലകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ ശോഭ പരത്തിയ മഹാരഥന്മാരാണ്. അതുപോലെ സിറിയയിൽ നിന്ന്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെർബലയിൽ നിന്ന്, നെനോവ എന്ന് മഹാനായ യൂനുസ് നബിയുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തായിഫിൽ പ്രവാചകർ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭീകരമാം വിധം മർദ്ദിതനായി കിടക്കുമ്പോൾ നബി തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിലേക്കൊരു അവശനായ പ്രവാചകർ തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു അടിമച്ചക്കൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരടിമയെ പ്രവാചകൻ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടിടത്താണ് ഒരു മഹാനായ ഒരു അറബി, സുന്ദരനായ അറബി ആ കൈത്തലം പിടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മോനെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ നിനോവയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. നിനോവയെ കേട്ടപ്പോ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ സഹോദരൻ യൂനുസിന്റെ നാടല്ലേ അത് എന്ന്. അതെ, ആ നാട്ടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്താണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ പൗത്രൻ മഹാനായ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ഇബ്നു അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതീവ ദാരുണമാം വിധം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആ കുടുംബത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പൂമുത്താണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ യഹ്യ അൽ നിനോവി എന്ന ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ. ആ അർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദിന്റെ ആഗമനത്തെ നാം സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അശ്അരി മദ്ഹബ് പ്രകാരവും ഷാഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരവും ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയും അതിന്റെ സൗരഭ്യവും ലോകത്ത് വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധം കാലുഷ്യങ്ങളുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതമുള്ള അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പകർത്തുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ നാം അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ അഭിനന്ദരായ അതിഥികൾ, അഭിനന്ദനായ എന്റെ സ്നേഹധന്യനായ സുഹൃത്തുകൂടിയായ ഡോക്ടർ ഫാദർ വിൻസെന്റ് കുണ്ടുകുളം, ഒരു ഔപചാരികതയുമില്ലാതെ ഞാനൊരു ഫോൺ കോൾ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സെമിനാരിയാണ് മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി. അവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. കേരളത്തിലെ മത സൗഹൃദ പ്രഭാഷണ വേദികളിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്ന, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പലപ്പോഴും പല പരിപാടികളിലും ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും പണ്ഡിതനും കൂടിയാണ് അഭിനന്ദനായ ഫാദർ വിൻസെന്റ് കുണ്ടുകുളം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ വ്യോമാതീതാനന്ദ സ്വാമിജി, രാമകൃഷ്ണ മഠം
ഇപ്പോഴത്തെ പുറനാട്ടുകര രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ കുറിച്ചും വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഓർത്താൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ധന്യശോഭകളായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം. ഈ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത, പ്രാപ്യവര, നിബോധത എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിലും ചെന്ന് ഞാൻ പരമതങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂങ്കാവനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് അമേരിക്കയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ, അമേരിക്കയിലെ സഹൃദയരായ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. അത്തരം ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ അഭിനന്ദനായ സ്വാമിജിയെയും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു നിർത്തി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തും ഒരു യുവപണ്ഡിതനുമാണ് ഡോക്ടർ ഹാരിസ് ഉദവി. അദ്ദേഹം സാഫി അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സാഫി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിന്റെ HOD കൂടിയാണ്. വളരെ ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും JNUവിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത വളരെ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്. ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവഗാഹത്തോടുകൂടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനൊന്നും മാത്രമല്ല, തൃശ്ശൂർ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലാദ്യം ആരാകണമെന്ന ആലോചനയിൽ വരാറുള്ള ഒരു പേരാണ് VK ഹംസ സാഹിബ്. തൃശ്ശൂരിനൊരു മാതൃക പോലെ നിന്ന ഒരു മഹാസമ്മേളനം തൃശ്ശൂർ നടന്നു. ഞാനത് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അതിലെ ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളായ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട്. വളരെ കുറച്ചു മുമ്പാണ് തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ആ കോട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചു തരണമെന്ന്. ഞാൻ അത്രയേറെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു. വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ 25,000-ഓളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് സമർക്കന്ദിലെ സമ്മേളനം. ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴക്കപ്പാടത്ത് നാം കെട്ടഴിച്ചുവിട്ട കൊടുങ്കാറ്റ്, പിന്നീട് നാം കണ്ടത് മക്ക ദുരന്തവേളയിൽ അവിടെയെല്ലാം ഓടി നടന്ന വെള്ളരിപ്രാവുകളെ പോലെ സേവന സന്നദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ്. ഇപ്പോ ദുബൈയിലും അബുദാബിയിലുമൊക്കെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ഒമാനിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തറിൽ, അവിടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ 2 നേതാക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ഓർക്കുന്നു. ബഹുമാനനായ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ഖാസിമി ഉസ്താദും. ഇവരൊക്കെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വിഖായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി നടക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സമർക്കന്ദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചതും പറഞ്ഞതും ബഹുമാനായ VK ഹംസ സാഹിബിനോടാണ്. അദ്ദേഹം അത് ഹൃദയപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ 1 ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹം ആദ്യം തരികയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ബഹുമാനായ എന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടേണ്ടതും ഇരുത്തേണ്ടതുമാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ വേദി ആദ്യമേ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രമാണിമാരായ നേതാക്കൾ താഴെയുണ്ട്. ഞാൻ ക്ഷമാപൂർവം, ഞാൻ ഖേദപൂർവ്വം എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു. ബഹുമാനായ അബൂബക്കർ കാസിമിയൊക്കെ ഖത്തറിൽ ഒരുപാട് വല്ലാതെ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമർക്കന്ദിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. പക്ഷേ അതിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പിന്നീട് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് തുണയായ VK ഹംസ സാഹിബിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. SKSFന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബദ്രി, അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഹീർ ദേശമംഗലം, അതുപോലെ തന്നെ മഅറൂഫ് വാഫി അതിന്റെ ട്രഷറർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതിനേക്കാളേറെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടിയെത്തി ഇത് മഹാനായ ഒരു സയ്യിദിനെയും ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെയും കാണാനൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് പ്രൊപ്പഗേറ്ററെ കാണാൻ വേണ്ടി ജാതി മതഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഓടിയെത്തിയ പലരുമുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയ മറ്റു ഇതര വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അവരെല്ലാം കാണുന്നു. ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കിനി ഒരുമിച്ചിരിക്കണം, നമുക്കിനി ഒരുമിച്ച് പോകണം. നമ്മൾ പരസ്പരം അറിയുകയും അറിഞ്ഞു മുന്നോട്ടു പോവുകയും വേണം. ഭിത്തികെട്ടലുകൾ ആരു നടത്തിയാലും അത് തകർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായ ആശയങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകാം, ചില കണിശമായ തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ആ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അതാത് മതങ്ങളുടേതെന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപൂർവ്വം കാണുമ്പോഴും മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു
മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ മഹാരാജ്യം, പൈതൃകങ്ങളുടെയും ഒട്ടേറെ മതദർശനങ്ങളുടെയും ഋഷിപുങ്കവന്മാരുടെയും നാട്, മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നാട്, ആ നാട് അതിന്റെ എല്ലാ സൗഹൃദത്തോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും, ഇനിയും ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും, ആരെയും എടുത്തു പറയാതെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പ്രഗത്ഭർ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനുമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച്. അവർക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും ഇവിടെ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം ആ അർത്ഥത്തിൽ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെയും ശ്രോതാക്കളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കുകൂടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കേൾക്കുന്നവർക്കുകൂടി, ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരം, എത്രയോ കാതമകലെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്ക്, ഇതിന്റെ സംഘാടകരായി വന്ന് പണിയെടുത്തവർക്ക് ഞാൻ എല്ലാ സ്വാഗതവും ആശംസിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you very much, Mr. Honorable Muhammad Fadli, for such an introductory as well as informative speech. Next, we would like to invite our chief guest, the eminent scholar, the great orator, and author of many books, and founding director of Planet Mercy and Medina Institute and Seminary in the UK, South Africa, Canada, and USA, to inaugurate this great function and to deliver keynote address. Please welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه وأزواجه وأحبابه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So first of all, without going into too much acknowledgement so I don't waste your time, I am obviously privileged to be amongst you here today. And I look forward to a vibrant discussion and maybe, I was told, sort of round table talk and all that. So the time allotted to me is 15 minutes. I will try to remain within that time frame. The Quran, which is the book of Allah Ta'ala, as Muslims believe, the book of the Creator Subhanahu wa Ta'ala, has lots of verses in it that talk about unconditional compassion, or rahmah, as we say in the Arabic language, being the main theme of the Islamic faith. In fact, the Creator of all, which as Muslims we call Allah, has another very unique name that no other creation can be called. Just like Allah is not given to a creation, there is another name of the Creator, and we have about 99 names of the Creator Subhanahu wa Ta'ala, but there is a name that we don't give to any creation, and that name is Ar-Rahman. And Ar-Rahman in the Arabic language comes from the stem word, linguistically speaking, meaning Rahim. Rahim means the motherly womb. It's the womb of the mother, where the baby is housed when she's pregnant. And as you all know, the motherly womb does not only afford mercy, but it's actually a merciful love, or a loving mercy. So there's love, excuse me,
and there is mercy as well. The mother doesn't give her children just mercy, and doesn't give them just love, but there's an interesting mix of a merciful love and a loving mercy. And the best word in English that I can come up with to describe that would be unconditional compassion. You see, compassion has an element that mercy does not have, and that is love. Because mercy has has an element of pityness. In other words, have mercy on me. But compassion comes with more love than just mercy, and hence when the Creator names Himself as Allah, the very next name He names Himself with is Ar-Rahman, which means in the name Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahim means in the name of Allah, the unconditionally compassionate. The unconditionally compassionate again. Ar-Rahim. So that's the first thing, in a sense, as far as when the Creator introduces Himself to us as the unconditionally compassionate, there is a message for us to take, because the names of the Creator, subhanahu wa ta'ala, are for us Muslims to look upon, to contemplate, to meditate, to imbue and imbibe and learn and try to put into practice. When the Quran tells you the name of the Creator is Ar-Rahman, the unconditionally compassionate, it's setting a tone for the entire faith and what the faith is based on. But then the Quran does not leave it there, but goes to name the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the messenger of the Creator, obviously, just like other messengers of the Creator, Jalla Jalaluh, that we as Muslims must believe in, revere, and glorify, such as Isa, Jesus, the son of Mary, may the best peace and blessings be upon him, such as Musa, Moses, such as Noah, Yaqub, Jacob, Ishmael, Ibrahim, Abraham, and the list is long. But Allah Ta'ala in the Quran for our nation tells us that the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a descriptive name. The verse in the Quran comes to say, Bismillahir Rahmanir Rahim, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. Allah says, رَؤُوفٌ Rahim. When the Quran identifies or describes the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calls him with the name Rahim. Not Rahman, obviously. Rahman is only the Creator. قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنِ. Those names can only be for the Creator. But for the creation, Allah Ta'ala, the Creator of all, calls the Prophet ﷺ Rahim. Rahim also comes from Rahim, the same stem word as Rahman. But this is applicable to the creation in a sense here, and it also means the unconditionally compassionate. So here the Quran sets the tone, telling you the name of the Creator is Ar-Rahman, the unconditionally compassionate, and the name of the creation, the best of the creation in our belief, the Prophet ﷺ is Ar-Rahim, or Rahim also means the unconditionally compassionate. That sets a tone. Another thing that Al-Quran talks about is the concept of ihsan. Ihsan comes from doing something hasan, let's say. Hasan in the Arabic language means doing good. It's good to do good. Hasan is good. But there is better. Better than hasan is called ahsan. That's better. Allah Ta'ala in the Quran
gives us a verse, and that verse is 4 words. And he says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Isn't the reward of ihsan but ihsan, which means isn't the reward of him, the Creator, doing you good, though sometimes you're not worthy of receiving that good that he does you, that you also reciprocate with ihsan, that you do good unto his creation, even if you think they're not worthy of your good. That's a concept, again, Al-Quran Al-Kareem brings. In short, not just for interfaith purposes, but for faith foundation purposes. The faith of Islam is based on unconditional compassion, not just in scripture, but in the practice of its prophet. It's in the practice of the pious predecessors, and whether Muslims hold on to the standards that the scripture came with or not, that becomes an obligation that they must have. Islam came with the concept of unconditional compassion because it has a simple wish, and that wish is a wish for a better world. A better world for all. Not just for those who believe in Islam, but for everyone. Because the Creator, Allah Ta'ala, did not send His messenger with weapons of mass destruction against those who don't believe in Him. But He did send Him with weapons of mass instruction, weapons of mass construction, not destruction. You build, not destroy. Destroy is easy, but building consumes a lot of time, effort, and people. And that's why the Quran insists on the point of istamarakum fiha, which means that the Creator asked you to contribute positively to earth. Which means what? That you leave it better than when you received it. When you depart, you make sure that you've done better. And you try to do the best you can so that earth is better. Earth and those on earth and things in earth are better off when you leave than when you came. That's a positive contribution. It's not just consuming what the Creator has given you, but actually taking care of it, growing it, sharing it, and obviously being thankful for it. Islam came with this concept of unconditional compassion to wish for a better world, to build a global community in which all people can live together in mutual respect, regardless of their background, ethnicity, creed, or culture. Yet religion, and the irony in all that, religion which should be making a major contribution to this, is seen as part of the problem nowadays. Has always actually also been seen that way sometimes. All faith systems, regardless what that faith system is, be it Islam, be it Christianity, be it Judaism, be it Buddhism, Hinduism, and everything else. That even people who say, I don't believe in any religion, let's say, if we consider that agnostic also being a faith system of some sort, obviously, all faith systems insist that compassion, and in the terms of Islam, unconditional compassion, but let's say just compassion, is the test of true spirituality, and that it brings us into true relation with God. And everyone insists in their own ways and formulation that you ought to treat others as well as you would like to be treated. Everyone says that in their own ways
and in their own words. Further, they all insist that you cannot confine your benevolence to your own group. You must have concern for everybody, even your enemies. Islam says that, and through reading many other faith systems, they all insist on that. Yet sadly, we hear little about compassion these days. You often hear today that religion has been the cause of all major wars in history, that religion is responsible for all kinds of violence and intolerance throughout society. The truth of the matter is that the causes of conflict are usually greed, envy, and ambition. But in order to sanitize these self-serving emotions, we often cloak them in religious rhetoric. Religion was never really the cause of anything. There has been always flagrant abuse of religion. Tyrants in the old days, political tyrants in the old days, thousands of years ago, as far as Pharaoh of Egypt, and others, used religion to mobilize the masses in one political way or another. Political tyranny has always used religious tyranny to promote its own agenda. But religion had really nothing to do with all that. Terrorists, old and new, verbal terrorists and actual terrorists, have always used faith to justify atrocities that violate its most sacred values. Many religious leaders seem to behave like secular politicians lately, singing the praises of their own denomination and decrying their rivals with scant regard for charity. In their public sermons and teachings, they rarely speak of unconditional compassion. They rarely demonstrate unconditional compassion, and oftentimes fail to live in an unconditionally compassionate way, but instead focus on secondary matters, such as abstruse doctrinal formulations, implying that a correct stance on such issues, rather than the unconditional compassion of the faith, which is the main theme, is the criterion of true faith. But despite all that, obviously it's very hard to think of a time in the world where the compassionate voice and compassion of religions has been more sorely needed. Our world is dangerously polarized. There is a worrying imbalance of power and wealth, and as a result, growing rage, malaise, and alienation. Humiliation also that has erupted in terrorist atrocities that endanger us all. We are all engaged in wars, the world is, that we seem unable to finish or win. Disputes that were secular in nature were allowed to fester and become holy. Yet at the same time, we are bound together more closely than ever through the electronic media and communication and everything. Truly, the world today is a small village. Sufferings and wants and desires are no longer confined to distant, disadvantaged parts of the world. When stocks plummet in one country, there's a domino effect in markets all around the world. We all face terrifying possibilities of not just violence, but also of environmental disasters. You have heard about the tsunami that happened a few years back. Or we face also terrifying possibilities of virus spread. You've heard about the Ebola in West Africa just a few months back.
it has become imperative for all religious leaders and people who identify themselves as religious to go back to the basics, which is the very main theme of almost every faith: unconditional compassion. Ensuring that all people are treated as we would wish to be treated ourselves. If our religions, faith systems, and ethical traditions fail to address this challenge, then we have all failed the test of our time. In my view, this is a question of the religious more than the religion. I don't have an issue with the concept, is the religion perverted, or did humankind pervert their own religion? The concept of unconditional compassion lies at the heart of our faith, but also lies at the heart of many faith and ethical and spiritual traditions, calling us always to be not just good, but better. Compassion, or unconditional compassion, impels us all to work tirelessly to alleviate the suffering of our fellow human beings, our fellow creatures, not just our fellow human beings, to dethrone ourselves from the center of the universe and put another person there for a little, and to honor the inviolable sanctity of every single human being, treating everybody without exception with absolute justice, equity, and respect. Al-Quran insists, Man qatala nafsan, and the meaning of the verse goes to say, if you were to kill one human soul, it is as if you've killed the entire humanity. It is necessary, hence, that in both public and private life, to refrain consistently and empathically from inflicting pain, to act or speak violently out of spite, chauvinism, or self-interest, to impoverish, exploit, or deny basic rights to any human being, and to incite hatred by denigrating others, even our own perceived enemies, is a denial of our common humanity, and is a denial of the unconditional compassion, which is the main theme of most faith systems, if not all. We, I believe, as religious leaders and activists in religion, we have to admit that we have failed to live compassionately the way our faith demands of us to do. And that's across the board. That's not native to one faith system or group. And that some religious people, in the very name of religion, have increased the sum of human misery. And therefore we call upon every human being, all men and women, number one, to restore unconditional compassion to the center of morality and religion. Number two, to return to the ancient principle. Islam brings that, and I'm sure that other faith systems would agree, that any interpretation of the scripture that breeds violence, hatred, or disdain is illegitimate. Number three, to ensure that our youth are given accurate and respectful information about other traditions, religions, and cultures. Number four, to encourage a positive appreciation of cultural and religious diversity. The Quran insists, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, had your Lord willed, He would have made everyone believe in the same thing. لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. The Quran says, had your Lord willed,
everyone would have been on the same faith. And we need to be cultivating an informed empathy with the suffering of all human beings, even those we perceive as enemies. I would like to urgently make a call to myself and my fellow religious leaders and obviously audience to make compassion and unconditional compassion, if I may say, a clear, luminous, and dynamic force in this very polarized world. Rooted in a principled determination to transcend selfishness, compassion can break down political, dogmatic, ideological, and sectarian boundaries. Born of our deep interdependence, compassion is essential to human relationships and to a fulfilled humanity. It is the path to enlightenment and is indispensable to the creation of a just society and a peaceful global community. Islam puts this as the forefront of its concepts that it brought to humanity. And that's why when the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, describes His Prophet's message, meaning the mission statement of the prophetic mission was, Allah said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have sent you, O Muhammad, but as an unconditional compassion to the world. Thank you so much. Thank you very much, our chief guest, Sheikh Minawi, for such a compassionate, lovely, beautiful, and highly intellectual speech. Now this time, we honor our chief guest by presenting him a special gift of love presented by SKSF District Committee Thrissur. Kindly request our Honorable Chairman V.K. Hamza to deliver the gift to our chief guest. Please welcome both the guests. Allahu Akbar. Next, we would like to invite to deliver the speech Dr. Father Vincent Kundukulam, the professor of Mangalapura Seminary, on the topic Relationship between Semitic religions. Please welcome. Honorable Chief Guest of the day, Sheikh Said Muhammad Minawi, respected Swamiji Vyomadeyidananda Avargal, Sri Face Honorably Avargal, and all our other distinguished guests on the dais and also the hall, my dear friends. It's a great honor and privilege for me to address this august assembly which has gathered here at the initiative of Samasta Kerala Sunni Students Federation, which has convened this gathering in honor of our chief guest. And at the outset, I would like to say that I am deeply impressed by the message delivered by our chief guest. As far as I understood him, I think he made a very beautiful hermeneutical exercise here, interpreting the name of God, Allah. Among the 99 names, he said, Allah is more close to Al-Rahman.
means the unconditional compassion. And the way he interpreted was so beautiful when I heard him saying that even the name of the faithful, Rahim, comes from the same etymological origin. That means we all are called to become his disciples, the disciples of, or the peacemakers, or the advocates of mercy, and more than that, compassion. And to address you now, I don't know in which language I should speak. I had already asked Sri Honorably in which language should I speak. And he told me you can make use of both languages. Definitely, if we want to enter into a dialogue with you, since we are all Malayalis, we have to turn into our Malayalam. But I don't know, we have to also respect our chief guest. So I am in a big dilemma. Yeah, feel free. Thank you. But I think I will speak both English and Malayalam. I was also asking Swamiji what you are going to do, and he told me we will have to be very practical. I think this gathering is something different from other gatherings in which I used to participate. Normally, we are accustomed to speak on different religions, and especially also on Christianity and its magnanimous and universal attitude towards other religion in such gatherings. And but I think this assembly is not just like mere a Mada Saukharda Sammelanam. I feel that the people are elite, erudite, and you need perhaps more substance, and you would like to have more deep research into the topic which is assigned to me. I am also a little bit touched by the change that has happened in the Muslim community since in the last decade. You know, after the September 11th event in 2001, I feel that there is a significant change among the Muslims in Kerala, and especially among the youngsters, to enter into dialogue with all other religions, and also to propagate the real message of Islam, which is mercifulness or compassion. 2010, I had a very good opportunity to go to Qatar, and it was an international interreligious meet. More than 300 people came from all over the world. There were Jews, even there were Parsis, Hindus, Muslims definitely, Christians, and even the prefect of the congregation for the dialogue and culture from Vatican also represented that meeting. I too was there. And I found the community there, the Sheikh, I think the king of Qatar, spent a lot of money for us for 1 week. There were so many paper presentations and all, and I found it was really a wonderful experience, because I never found like that, a Jew and a cardinal and a sheikh and a Hindu Swami all eating together, moving together and discussing about the peace of the world. And last week I had been to Kuwait, and it was a program organized by, I think, the Keralites in Abbasi place near to airport. There was a huge gathering of 1,800 people. അന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഭയങ്കര മാറ്റം, ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിച്ചത്. എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങിയില്ല. ഞങ്ങള് സൗദിയുടെ ഏതോ ഒരു ധമാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വീണു. ആ വീടല്ല, അവിടെ പോയി 2 മണിക്കൂർ കിടന്നു. അവിടെ കിടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കൊണ്ടാക്കിയപ്പോ 8 മണിക്ക് വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന 10-12 മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. 8 മണി മുതൽ ഞാനന്ന് ആകെ അന്തിച്ചുപോയി. നമ്മുടെ നാടൻ ശൈലിക്ക് വന്നാലേ ഇച്ചിരി നമ്പറൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊന്നും അത്ര സുന്ദരനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അന്ന് പൂച്ചെണ്ടകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവര് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നിട്ട് അന്ന് 12 മണിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും പോയി. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സിനും ഹിന്ദു ഫ്രണ്ട്സിനും അവിടെ നിർത്തിയിട്ടായിരുന്നു സ്വീകരിക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭയങ്കര സ്വീകരണമാണ്. എനിക്ക് തന്നെ നാണായിട്ട് വയ്യായിരുന്നു. കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ കല്യാണക്കുടിക്ക് പോലും എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. കല്യാണക്കുടിക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിക്കാഹിന്റെ അന്ന് ഈ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്ന് വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകും ഈ ബസ്സില്. അപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടനൊക്കെ അവസരം കിട്ടാറുണ്ട്. വീട്ടിൽ വേറെ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കളറായതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ 10 മാറി മാറി നിന്ന് എന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആ ഗാദറിംഗും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ 3 മണിക്കൂറോട് സംസാരിച്ചൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിവരവുകളെ കുറിച്ച്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ ദ ടോപ്പിക് അസൈൻഡ് ടു മീ. That was, what is the relationship between the Christianity and Islam? And I think when I study Islam and Christianity, I find that there are more common elements than the dissimilarities among us. First of all, I think both of us believe in one God. Monotheism ആണ് എല്ലാവരും. നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏക ദൈവത്തിലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദൈവത്തിൽ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുക. സ്വാമി അത് തന്നെ പറയും, അദ്വൈതത്തിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ പ്രകടമായിട്ട് യഹൂദ മതവും ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്ത്യൻ മതവും ഏകദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആ ദൈവത്തെ ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങൾ ക്രിയേറ്ററായി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലും സൃഷ്ടാവായിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും കാണുന്നത്. ഈ 99 നാമങ്ങള്, ആ നാമങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ കൊന്ത പോലെയുള്ള ഒരു ജപം ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് അതാണോ? ഈ 99 നാമങ്ങളാണോ? എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതല്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ നാമങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം പവർഫുള്ളാണ്, ഒംനീഷ്യന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയണം. അദ്ദേഹം എല്ലാം അറിവുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പരമകാരുണികനാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്തു മതത്തിലും കാണും. ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാവുന്ന ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നു. ഇസ്ലാമും ക്രിസ്തു മതവും അങ്ങനെ വളരെ ചേർച്ചയുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ, ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ. എന്നെ വളരെ അതിശയിപ്പിച്ച കാര്യം സൂറത്ത് 29 ഞാൻ മുഴുവൻ ഖുർആനൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേശ്ശെ വായിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതിലെ മഹാനായ നബി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങൾ വേദക്കാരോട് തർക്കിക്കരുത്. വേദക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്നത്തെ യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആയിരിക്കണം, അറബി നാട്ടിലോട്. എന്നിട്ട് പറയണം, നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? We believe in what is being revealed to you and also revealed to us. And the following sentence is something very, very fantastic. He says, ഞങ്ങളുടെ ഇലാഹും നിങ്ങളുടെ ഇലാഹും ഒരുവൻ തന്നെയാണ്. Your God and my God, it is same. അതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം. അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദരോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശ്വരനും ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശ്വരന് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ടാണ്. അവരെ അനുസരിക്കുന്നവരും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് മഹാനായ നബി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലാമും ക്രിസ്തുമതവും തമ്മിലുള്ള ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ സൗഹൃദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞു അറിവുകളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ആരും തുടക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിനോട് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു മതമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. കാരണം അത് തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്നെ ഏതോ ഒരു ഭാഗം പോലെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാരണം ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഗോഡിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ തന്നെ ആ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ സ്വന്തം ഒരു സഹോദരനായിട്ട് തന്നെയല്ലേ അവർ മഹാനബിയെ കണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു,
മഹാനായ നബി പറയുന്നുണ്ട് അനുയായികളോട്, ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം, യഹൂദരുടെ പാപമോചനത്തിനും ഉപവാസകരമായി നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പറ്റിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിന്റെയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിന്ദു മതത്തിന്റെയും ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൂഫിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. And I think Sufism is one of the most uniting factor among all the religions. And I think if we want to become really religious, we have to become all of us Sufis. And really we will find out religion in the mystical bend of each religion. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ജെറൂസലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിന്നീട് എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് വഴി തിരിഞ്ഞു പോയത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റു പഠനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ, അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഈ രണ്ട് മതങ്ങളിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന, നേരത്തെ ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇന്നോവി സൂചിപ്പിച്ചു, ഇബ്രാഹിം എന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്ന അബ്രാഹം അല്ലേ, ഇബ്രാഹിം അല്ലേ? ഈ മൂന്ന് പിതാക്കളോടും ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും അവരുടെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള 42-ാം സൂറത്തിലെ ധാരാളം പ്രതിപാദനങ്ങളുണ്ട്. 25 സൂക്തങ്ങളിൽ ഇബ്രാഹിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുപോലെ ബ്ലെസ്ഡ് വെർജിൻ മേരി, മറിയാമിനെ കുറിച്ച് 34 പ്രാവശ്യമാണ് ഖുറാനിലെ ഉള്ളത്. സൂറത്ത് 42, 43, 45, 47 ഒക്കെ അതാണ്. എനിക്കോട് ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ പോലും ബൈബിളിൽ പോലും അത്രമാത്രം മറിയാമിനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. 28 പ്രവാചകന്മാരെ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള യഹൂദ മതത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളും അംഗീകരിക്കുന്ന 28 പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് ഖുറാനിലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതുപോലെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ തൂണുകൾ, വിശ്വാസത്തിന്റെ 5 തൂണുകൾ പോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയുടെ തൂണുകൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സഹാദ്, നിസ്കാരം, അല്ലെ, സലാത്ത്, പിന്നെ സക്കാത്ത്, സൗം, ഹജ്ജ്, ഇതൊക്കെയാണുള്ള 5 പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്തുമതത്തിലുമുണ്ട്. വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട്. ക്രേദോ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം നിങ്ങൾ എല്ലാ കുർബാനയിലും ചെല്ലുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, സോഷ്യൽ സർവീസ്, ചാരിറ്റിയുണ്ട്, ദാനധർമ്മം പോലെ ഞങ്ങളും ദശാംശം കൊടുക്കണം. അതുപോലെ നോമ്പ്, സൗം, ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറിയ നോമ്പിലാണ്, ഇനി വലിയ നോമ്പിലാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ടല്ലോ. ശബരിമലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ പിൽഗ്രിമേജ്, ഹജ്ജ്, ശബരിമലയ്ക്ക് അവർ പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ ഇത്തിരി പൈസ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കി തീർക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് വിശുദ്ധ നാടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സാമ്പത്തികം ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ, ഈ പുത്തപ്പള്ളിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലമായി. അവിടെ കുറെ ബൈബിളിന്റെ സാധനമൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അരിയങ്ങാടി കണ്ടിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയായി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു 10 കിലോമീറ്റർ എണ്ണച്ചോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജെറൂസലം കണ്ടു. പേരൊക്കെ ജെറൂസലമാണ്. ഞാൻ 8 കൊല്ലം ഫ്രാൻസിൽ പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വീട് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ആ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ ജെറൂസലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുക. ഈശ്വര, ജെറൂസലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓ, വീട് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ അല്ല, രാത്രിയാകുമ്പോ വരും. രാത്രിയാകുമ്പോ വരുന്ന ജെറൂസലം ഉണ്ടോ? അന്നാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജെറൂസലം ഉണ്ട്. ഇനി അവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്ററോടെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, 15 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട ഡിവൈനായി. അവിടെ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി 5 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ കൊരട്ടിയിലെ മാതാവിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടുന്ന് അങ്കമാലി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അകലേക്ക് പോണില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നടന്നു തീരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പിൽഗ്രിമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ മലയാറ്റൂര് മലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതഞ്ഞിപ്പോ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആയ നോമ്പിന്റെ സീസണില് പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാര് അത് കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോവുക. ആ നേരത്ത് സ്വാമിജിയും ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ പോണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയില്ല. പിന്നെ ഒരു കുരിശുണ്ടാവും കയ്യില് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര മുന്നേറ്റമാണ്, ഭയങ്കര മുന്നേറ്റങ്ങളാണ്. അത് ചെറിയ കുരിശൊന്നുമല്ല, 1000 കിലോന്റെ കുരിശ് വരെയായി. ഒരു ടൺ കുരിശ് 12 പേര് പിടിച്ചിട്ടാണ് മലയാറ്റൂർ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ
ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇപ്പൊ സെൽഫി എടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഈ ടെക്നോളജിയും മതവും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടുപിണഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താണ് മതം, എന്താണ് ടെക്നോളജി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ പൊരിഞ്ഞ ഭക്തിയിലാണ്. പക്ഷേ 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ. And that's the striking difference that we have created in our culture. ഇതാണ് നമ്മുടെ മതം. ഇന്നത്തെ മതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേർച്ചയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഭയങ്കര ചോർച്ചയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് ആസ് എ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഐ തിങ്ക് നൺ ഓഫ് അവർ റിലീജിയൻസ് വുഡ് ബി കോൺഫ്ലിക്ച്വൽ. As the sum total of some dogmas and doctrines and spiritual ideas, I think all the religions speak about peace, compassion, and friendship, sharing, mercy, everything. But I think the religion which we are living in is not a religion of ideologies. Religions have also got some other function. It has got a social function. I think religions play the role of social institution in India, and particularly in Kerala, and that has been the history of Kerala, and that is still the history of the Kerala. ഇവിടെ ഇതൊരു സാമൂഹിക സ്വത്ത് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് മതങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർത്തിക്കുന്നത്. And I think that's the message I want to tell you, that religion, when it is perceived as a social institution, something that gives an identity to a people who believe in a particular credentials of faith, there is all the danger that it tends to be intolerant, aggressive, fundamentalist, fanatic, and terrorist. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മതങ്ങൾ ആശയ സംഹിതകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ആത്മീയ സംഹിതകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതെപ്പോഴെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ത്വരകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ അത് അപകടങ്ങളിലേക്ക്, ഭീകരതയിലേക്ക്, അസഹിഷ്ണുതയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ, if we don't address this issue in Kerala and in India, we will never get out of the actual crisis. We all speak from the platform that all the religions are peacemakers, but I think that has been the thesis which I have been also debating in the former years when I participate in such kind of enterprises, even within our own religion and with other religions. But today I don't believe so. And I think that we must have the courage to say uprightly that religions can also cause terrorism, violence, if they are not corrected at each time by the spiritual credentials of each religion. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ക്രിസ്തീയ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ തൃശ്ശൂരുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജാതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെയോ സമുദായത്തിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാവും. I am coming from Chittatigara, a small village between Chavakad, Pavarati, Mattak. I remember in my olden times, while I used to go to the house of my auntie, there in Kundukadavu, Pavarati കഴിഞ്ഞ ഒരു കുണ്ടുകടവ് എന്ന് വെച്ചൊരു കടവുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് ഒരു മനയും. അവിടേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പണ്ട് കാണാറുണ്ട്, in the 70s, when I was a young man, a young boy, that time I used to find all the Muslim houses. There were so many Muslim houses on the both side of the road. ബസ്സൊന്നും അന്നില്ല, കുഞ്ഞൊരു വഴിയെ നടന്നു പോകുന്നത്. ആ വീടുകളെല്ലാം ഓലപ്പുരകളായിരുന്നു നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ. But since 80s, there was a great flow of our Malayalis into Gulf. ആദ്യമേ തന്നെ പോയത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ്. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ 80 കഴിഞ്ഞ് 90 ആയപ്പോഴേക്കും ചാവക്കാട് മിനി ഗൾഫായി.
കുണ്ടുകടവിലേക്ക് പോണ റോഡിൽ ഓലപ്പരിയൊന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് AC വീടുകളായി. ഇത് കാണുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്റെ ഈശ്വര, ഓലപ്പരയിൽ കിടക്കുന്ന ടീമുകള് ഇന്ന് വലിയ സാധനത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നു? നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. സമയമാകുമ്പോ പറഞ്ഞോളട്ടെ, ഞാന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന നേരിട്ട് പറയും. അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ സഹോദരൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രന്യാസം തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ആ പ്രന്യാസം കൂടുതലുണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള് പിറ്റത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ, പിറ്റത്തെ കൊല്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളെയും ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകൾ ഓടിട്ടു, നമ്മുടെ വീടുകളും ടെൻസായി. അതല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ വിഷമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു സമൂഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടാവും, അസൂയയുണ്ടാവും. അപ്പൊ മത്സരമായി. ആ മത്സരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അതിജീവിക്കണമെന്നായി. അപ്പോ നമ്മള് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഈ മതത്തിന്റെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് ആർക്കെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടു നടക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പ് ഈ പൂരപ്പറമ്പിലെ ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെ, ഞാനൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും എന്നോട് ഞാൻ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഗീയ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ. അന്നൊരു പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു സംഘം ഇതായിരുന്നു. അവര് മാത്രമല്ല, ഈ കുരിശും ഈ തൊപ്പിയും ഈ ജപമാലയും ഈ ചന്ദനക്കുറിയും ഈ കാവ്യൊക്കെ ഇതൊക്കെ മതത്തിന്റെ പെരിഫറിയിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ചിഹ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ ചേട്ടനെ നോക്കി കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറയാം, അപ്പൊ അവനെ പറയില്ല. ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം കൂടി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തണോ? വിത്തിൻ 5 minutes. ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഈ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട്. ഈ കശുവണ്ടി കൊണ്ടൊരു കളി കളിക്കുമായിരുന്നു, അണ്ടിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത്. മോശാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. അപ്പൊ അതിട്ട് ഇങ്ങനെ കീഞ്ചാന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കുറെ കശുവണ്ടിന്റെ അണ്ടികളെടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടും. കുറച്ച് 5-6 പേര് കൂടിയാണ് അത് കളിക്കുക. അതിടുമ്പോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവും, അതിൽ അതെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരുത്തം പറയും പിറ്റണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വക്കനണ്ടി വെച്ചിട്ട് അത് എറിയും. ഓട്ടണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റത്തുള്ളതാണ്, അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എറിയും. അപ്പൊ അത് തെറിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാം എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ കുറെ കൂട്ടുകാർ കൂടി ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ 10 കശുവണ്ടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉന്നം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും ഓട്ട അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എറിഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല. സാധനം മുഴുവൻ അവസാനം ജയൻ വാരി കൊണ്ടുപോയി കംപ്ലീറ്റ്. എല്ലാവരുടെ കീശയും കാലിയായി. അവസാനമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിവൃത്തിയില്ല. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചാടി വീണു. വെറിയാവാന്ന് പറയില്ല, വെറി പിടിക്കാന്ന് പറയില്ല. അവിടെ ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അപ്പയും കയറി. പിന്നെ അവനായിട്ട് ഇടിയത് എന്താണോ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് എടുത്തല്ലേ, നീ എടുത്തില്ല, നീ അത് വേറെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് പോയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇടിയായി. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ഇടി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഇടിക്കോടാ പറഞ്ഞത്. നീ എന്നെ ഇടിച്ചാൽ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് പറയുന്നു. നിന്റെ അച്ഛൻ ആരെ? ശങ്കുരു അല്ലേ? ശങ്കുരു ഒന്നും എനിക്കൊരു പുല്ലടാ. എന്തൊരു ശങ്കുരു? ശങ്കുരു എന്റെ ഔസേപ്പുണ്ണിനെ നീ അറിയണം. ഔസേപ്പുണ്ണിയുടെ കാലിന്റെ തുട നീ കണ്ടിട്ടാ? എന്തൊരു മസിലാന്നറിയോ? ഒരു ചവിട്ടി എന്റെ ശങ്കുരു തെറുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നീ എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, എന്റെ അച്ഛന്റെ ശരിക്കുള്ള കാര്യം നീ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കണ്ടില്ല. ആ ഒരു ചവിട്ടോട്ടല്ല, ഔസേപ്പുണ്ണി മറിഞ്ഞ് 4 അപ്പുറം പോകുന്നു. നീ എന്താ അപ്പന അങ്ങനെ പറയണം? അപ്പനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടുവോ? ഉപ്പാനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടുവോ? നീ എന്താണ് നീ വെറുതെ വിചാരിക്കണ്ട. എന്റെ ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സബ്സിനോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആള് ഭയങ്കര സാധനമാണ്. അയാൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശങ്കുരൊക്കെ അതേ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ നിന്റെ ദിവസനോസും തൊട്ട് 50 കൊള്ള ദിവസനോസും തൊട്ട് ഒരു കുന്ത്രാണ്ടും അല്ല അത്. എന്റെ ശിവൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാണ്ടല്ലോ, ശിവന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സംഭ്രമണ സാധനം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്റെ കർത്താവും പോവും, നിന്റെ ദിവസനോസും പോവും, മാതാവും കംപ്ലീറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അടിയാണ് ഭയങ്കര പെടാ. മോഹൻലാൽ പോലും അതുപോലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാറുകുട്ടിയും പിന്നെ റോസയും ഓടി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു മാറ്റില്ല. എന്റെ മക്കളോട് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദിവസനോസും കർത്താവും ശിവനും പാർവതിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അടി. 2 പിടിച്ചു വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വയറ് നിറച്ച് തല്ലി കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൻ വന്നതോടുകൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ കേസ് എഴുന്നള്ളിച്ചു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലുകൂടി. ആണോ? അത് ശരി.
വേഗം ചിലട ആക്ട് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു സാധനമുണ്ട്, പണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഏത്ത ഇട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ശങ്കുരിനോടും പാറുകുട്ടിയോടും ഞാൻ തെറ്റ് പറയണം, എന്നാലേ ചോറ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവരിതറിയുന്നത്. ഉടനെ ജയനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു. രാത്രി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക തന്നെ ഈ ഏറ്റിട്ടുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ കാരണവന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. ഞാനീ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാം, ഈ കുഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുന്നതിന്റെ വിഷയം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഓരോ രാജ്യക്കും ഓരോ മതത്തിനും കിട്ടേണ്ട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ചിലവർ പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടി വീഴാണ്. ചാടി വീഴുമ്പോ എങ്ങനെ വീഴുക? വെറുതെ വീണ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമോ? ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ കർത്താവിനെ തന്നെ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ പിടിക്കണം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് ശിവനെ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാമനെ പിടിക്കണം. ആരെങ്കിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വഴക്കൂടുക. പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ നിർത്തുക, കാരണം സ്വാമിജിക്കും എല്ലാവർക്കും സമയം കിട്ടണമല്ലോ. ചിഹ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതങ്ങൾ തമ്മിൽ, ഈ ആത്മീയ സംഹിതകൾ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കൂടിവരവുകളിൽ, സമാഗമങ്ങളിൽ, whenever people turn against other jadis or other religion because of some economical and political and social agenda, there we must rectify their intentions. No, that's not what our Nabi has told us. That's not what Jesus has taught us. That's not our Vedas have taught us. എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള ഉൾക്കരുത്ത് നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും പള്ളികളിലും അമ്പലത്തിന്റെ ഉൾനാടുകളിലും നമുക്കുണ്ടാകും. കുഞ്ഞ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികള് ചോറുണ്ടാവുമ്പോ അമ്മമാര് കുട്ടികളെ വായയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കയറ്റാനായിട്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിൽ പിടിച്ചിട്ട് വായയിലേക്ക് കയറ്റും. അല്ലെ, അങ്ങനെ ചോറ് കുഴച്ചിട്ട് ഇല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ ചോറൊന്നും കൊടുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വേറെ എന്തൊക്കെ പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നങ്ങനെ കുഴച്ച് വായിൽ കൊടുക്കുമ്പോ അമ്മമാർക്ക് ആകെയുള്ളൊരു ആശ്വാസം പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെയുള്ളത് അമ്പളിയമ്മ കുംഭഭൂതപ്പിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പാടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോ കുട്ടികള് വെണ്മ കാണുമ്പോ പിള്ളേര് വാതുകൊടുക്കൂലേ, ആ നേരത്തെ ഇവര് ഉള്ളിലേക്ക്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കിട്ടണി വളരെ വലുതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ മോനെ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ അമ്പളിയമ്മ കുട്ടീന് വായ തുറക്കണതിന് കുട്ടി അങ്ങോട്ടല്ല നോക്കണേ, കുട്ടി നോക്കണ അമ്മയുടെ വിരലിലേക്കാ. അത് വിരലാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അത് കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ വിരലേ പരിചയമുള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല കാഴ്ച. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ചില ആളുകളുടെ വിരലുകളാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സൂഫി ഷേക്ക് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഹെർമനോട്ടിക്സ് let us reinterpret our own dogmas, our own doctrines, our own Vedas and our own scripture. Definitely we can get out of the present crisis. അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ മതത്തിലും. അതിന്റെ അഭാവമാണ് കലഹപ്രിയരായ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന്റെ കാരണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഈ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും മനോഹരമായി ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ നല്ല അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Lovely thanks to Father Vincent Kundugolam for such an interesting, enjoyable as well as thoughtful speech. Next, we would like to invite Vyamadeanda Swamiji to deliver a speech on the topic plurality of Indian culture. Sri Vyamadeanda Swamiji, Indian സംസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുസ്വരത എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കണമെന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഓൾറെഡി ലേറ്റ്. I wanted to go by 8 o'clock, but I could not. It doesn't matter. I will maintain my time. First of all, I thank our chief guest, Sheikh Syed Muhammad bin
Yahya an-Nawawi for his beautiful hermeneutical and little bit linguistic interpretation of Allah and other concepts of Islam religion. He has given a very beautiful account of Islamic views. Afterwards, our father, Dr. Father Vincent Kundugalam, also gave a very beautiful views of Christian and Islam similarities between these two religions. And I am supposed to speak on plurality of Indian culture. Plurality of Indian culture, I would like to define these words first. One of the best and most acceptable early definitions of culture was given by E.B. Tyler in his book Primitive Culture, wherein he described culture as that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സമാഹരണമാണ്. അറിവ്, ബിലീഫ്, വിശ്വാസം, കല, മോറൽസ്, നമ്മുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ, അതുമാതിരി നിയമം, കസ്റ്റം, നമ്മുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംസ്കാരമുണ്ട്, അതിനുശേഷം സമ്പാദിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ശേഷം സമ്പാദിച്ചതിന്റെ ആകത്തുകയാണ് കൾച്ചർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചറും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. Culture refers to ideas, values and norms in the minds of people, whereas society refers to the people themselves. Therefore, ideas constitute culture and people constitute society. സമൂഹവും സംസ്കാരവും, കൾച്ചറിന് സംസ്കാരം എന്ന് പറയാം, സൊസൈറ്റി സമൂഹം എന്ന് പറയാം. ഇത് തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആശയങ്ങളിലാണ്. എന്നുവെച്ച് സമൂഹം നമ്മളെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഇടപെടുന്നതാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് സമൂഹം. പ്രസിദ്ധനായ അമേരിക്കൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഹെസ്കോവിച്ച് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എ കൾച്ചർ ഇസ് ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, while a society is an organized and interacting aggregate of individuals who follow a given way of life. Further, a society is composed of people. The way they behave is their culture. Society, സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. സംസ്കാരം ആ സമൂഹത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയും ഓരോ ഫാമിലിക്കും ഓരോ സംസ്കാരമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഫാമിലിയിലാണോ ജനിച്ചു വീണത്, വീട്ടിലെ പൈതൃകമായ സംസ്കാരം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും പലതും പഠിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പോകുന്നു, നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ, പള്ളികളിൽ എല്ലാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീടുകളിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കൾച്ചർ നമ്മളെ ആദ്യം കിട്ടുന്നത്, സംസ്കാരം കിട്ടുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൾച്ചർ, ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും മദ്യം മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? മതങ്ങളിൽ നിന്നാണോ? അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടില്ല, പള്ളികളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. എങ്ങനെ? വീടുകളിൽ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പത്തെ നടത്തണം, നേടിയേ പറ്റൂ. വി ഹാവ് ടു റിനൗൺസ്
these problems will not be there. Any country, രാജ്യവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളാണ് ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ, അതുമാതിരി ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം തന്നെ വേരിയസ് കൾച്ചേഴ്സ്, ദീസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ, ദീസ് കൂട്ടായ്മകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോരോ കൾച്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭിന്ന വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. ഭാരതത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഭാരതത്തില് നമ്മൾ ആലോചിക്കും, നമ്മൾ പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മുസ്ലിംസോ ഇസ്ലാമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസോട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വൈഷ്ണവര്, ശാക്തര്, അദ്വൈതികള്, ദ്വൈതം, വിശിഷ്ടാദ്വൈതം, അദ്വൈതം, ഇത് മൂന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതൊരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ഡിവിഷനാണ്. അതല്ലാതെ കണ്ട് സാധനകളിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ സാധനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഭാരതത്തില് ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉടലെടുത്തു. Both these are Buddhists and Jains are considered as offshoots of Hinduism. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ. കാരണം ഇവിടെ ഫാദർ കുണ്ടുകുളം പറഞ്ഞതുമാതിരി പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത് സാമ്പത്തികമാവുമ്പോഴാണ്. മതത്തിനും സമ്പത്തിനും വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. മതം നിങ്ങളെ വിശ്വാസം, അത് നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. മതം ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അറ്റൈൻ ദറ്റ് പീസ്, വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദറ്റ് പീസ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മതത്തെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം ഒരിക്കലും ഒരു വിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മതമല്ലാതെ വേറെ എന്താണെങ്കിലും ശരി, എല്ലായ്പ്പോഴും മതമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. വേറെ പല തരത്തിലുള്ള എത്നിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിലും നമുക്ക് ഇതേമാതിരി സംഘടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോഴും അത് ഈ സമ്പത്താണ്. അതുകൊണ്ട് പറയും there are two types of cultures. One is materialistic culture and there is non-materialistic culture. That means spiritual culture. If we believe, if we strive for spiritual culture, this sort of intolerance, this sort of fanaticism, these things will not arise between human beings. നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിസത്തില്, നമ്മുടെ മതപ്രകാരം, ഭാരതീയ സംസ്കാരപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സേയിങ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില സേയിങ്സ്. കാരണം സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ പലരും ഉണ്ടതിൽ എനിക്കറിയാം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യ സർവസില് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വേദ ചെറിയൊരു കൊട്ടേഷനാണ് ഏകം സത് വിപ്രാ ബഹുധാ വദന്തി എന്നുള്ളത്. അത് സ്വാമിജിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പല സ്ഥലത്തും സ്വാമിജി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടത്. അതിന്റെ അർത്ഥം സത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാരതിനെ പല വിധത്തിൽ പറയും. പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും ബുക്കിഷ് നോളജ് അല്ല, അത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജാണ്. നമ്മൾ അനുഭവ സമ്പത്താക്കണം. അനുഭവത്തിൽ കൂടി നമ്മളത് സ്വാംശീകരിക്കണം. എന്നെങ്കിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരെന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പഴയ ഒരു സ്തോത്രമുണ്ട്, ശിവമഹിമനാ സ്തോത്രം എന്നുള്ളതാണ് പറയുക. അത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശിഷ്കാഗോയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ സ്തോത്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കും. ആ ഭാഗം ഞാനിവിടെ വായിക്കാം. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത്? ത്രയീ സാഖ്യം യോഗ പശുപതിമതം വൈഷ്ണവമിതി പ്രഭിന്നേ പ്രസ്ഥാനെ പരിമതമത പദ്യമിതി ച രുചീനാം വൈചിത്രയാത് ഋജുകുട്ടില നാനാപസജുഷാം നൃണാം ഏകോ ഗമ്യത്വമസി പയസാ മർണവൈവ.
ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൾക്കാർ അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരോ ദൈവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണം പറയണത്, പല ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളിൽ കൂടിയും നദികളിൽ കൂടിയും ചെന്ന് പോകുന്ന വെള്ളം എവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്? അവസാന കടലിൽ എത്തിച്ചേരും. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടി പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഒരേ ഹിന്ദു മതത്തിൽ പ്രത്യേകതയാണ് ഇഷ്ടദേവതാ സങ്കല്പം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ലെക്ചറിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഒരേ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും പല ദേവതകളായിരിക്കും ഇഷ്ടദേവതകളായിട്ടുണ്ടാവുക. അവർ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു, ഒരേ വീട്ടിൽ ഒരേ സമയത്ത് പ്രേ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇഷ്ടദേവത വെവ്വേറെയായിരിക്കും. അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാമം, ജപം ചെയ്യാനുള്ള നാമം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഒരേ കുടുംബത്തില് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാഹോദര്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കുടുംബനാഥൻ, അമ്മ, മക്കൾ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ പോവാം. ചിലർ പറയും ഞാൻ അയ്യപ്പന്റെ മതത്തിൽ പോവില്ല, ശബരിമലയ്ക്ക് പോവില്ല, ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോവില്ല. പോവില്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട, ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ശബരിമല നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തില് ഇന്നിപ്പോ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ശബരിമല. നമ്മുടെ ഫാദർ കുണ്ടുകുളം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അതുമാതിരി ഓണം പിള്ളിയും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വാവരുണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യം വാവരെടുത്ത് പോവും. അതുമാത്രമല്ല, പല സ്ഥലത്തും ക്രിസ്ത്യൻ ഫാദേഴ്സാണ് ഈ പിൽഗ്രിംസിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, പള്ളികളാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അത്. അപ്പൊ കേരളത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംസ്കാരം, ഈ അയ്യപ്പൻ ശബരിമല സംസ്കാരം നമ്മൾ ഊട്ടി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തില് മതസഹിഷ്ണുതയില്ല, ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാരും പറയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മതങ്ങളുടെ കാതൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, നമ്മുടെയും മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെയും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവില്ല. വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ലിവ് ഹിയർ, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള, ത്രൂഔട്ട് ദി വേൾഡ്. വേറെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മന്ത്രമുണ്ട്, അത് വേദങ്ങളിലുള്ളതാണ്. അതിനെ പറയുന്നത് സംഘമന്ത്രം എന്നാണ് പേര്. സംഗച്ഛധ്വം സംവദധ്വം സംവോ മനാംസി ജാനതാം ദേവഭാഗം യഥാപൂർവേ സഞ്ജനാനാം ഉപാസത്തെ സമാനിവ ആകൂതി സമാനാഹൃദയാനിവ സമാനമസ്തുവോ മനോ യഥാവ സുഹാസതി. ഇത് പറയണത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. ലെറ്റ് us come together, let us sing together, let us come to know our minds together, let us share like sages of the past, that all people together may enjoy the universe. Unite our intentions, let our hearts be inseparable, our minds as one mind, as we to truly know one another become one. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടണം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാടാം, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തകൾ ഒന്നായി തീരട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ലോകത്തില് ഒന്നായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ. ഇത് വളരെ പുരാതനമായ വേദങ്ങളിലെ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്, സംഘമന്ത്രം. അത് പറയുന്നതാണിത്. പിന്നീട് ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പ്രസംഗിച്ചവർ പറയേണ്ടായി, കേരളത്തില് നമ്മൾ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വാമി ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ആ ചെറിയൊരു സെന്റൻസ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യണു സ്വാമിജിയുടെ. സ്വാമിജി പറയണു, ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബിലോങ് ടു എ നേഷൻ which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. Swamiji was telling this one in his Chicago addresses. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കണു, ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള പ്രസംഗകൻ സംസാരിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സ്വാമിജി മാത്രമല്ല, വേൾഡ് തിങ്കേഴ്സും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സാമ്പിൾ വായിക്കാം, അവരെന്താണ് പറയണമെന്നുള്ളത്.
മാർക്ക് ട്വെയിൻ പറയുന്നതാണ്, ഇന്ത്യ is a cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most constructive materials in the history of man are treasured up in India only. Mark Twain was a person. Okay, now let us see what another person. He was former ambassador of China to USA. Mr. Hushi. അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്, India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border. Mark the words, without ever having to send a single soldier across the border. ഒരു ഭടനെ പോലും അയക്കാതെ കണ്ട് ഭാരതം ചൈനയെ കീഴടക്കി 20 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ വിൽ ടെൽ വൺ പ്ലേസ്, ഇന്ത്യ ഷുഡ് കോൺക്വർ ദി വേൾഡ് ത്രൂ ഹർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഇന്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇസ്ലാമിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ട്വെയിൻ പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ ക്രാഡിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റേസ്, ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച്, മദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്റലക്ച്വലി വി ട്രൈ ടു കൺസീവ് ദി ഐഡിയാസ്. പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടാതെയുണ്ട്, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും, ഇഫ് ദർ എനി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ട്രൈഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദീസ് തിങ്സ്, ഹു ഹാസ് സക്സീഡഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് ദീസ് religious paths. We have one person among us, who is Sri Ramakrishna Paramahamsa. All of us have heard his name here. About Sri Ramakrishna Paramahamsa, he was introduced to the West by Rama Roland, who was a French sage and saint. This is what he say about Sri Ramakrishna. I am bringing to Europe, as yet unaware of it, the fruit of any autumn, a new message of the soul, the symphony of India, bearing the name of Ramakrishna. It can be shown within bracket, and we shall not fail to point out, bracket closes, that this symphony, like those of our classical masters, is built up of 100 different musical elements emanating from the past. The man whose image I here evoke was the consummation of 2000 years of the spiritual life of 300 million people. 300 million people means those who are living in India. That means we, all of us, not only Hindus, Christians, Muslims, Parsis, so many varieties of people are there. They are spiritual. That is what Ramarola says here. Consummation of 2000 years of spiritual life of 300 million people. We have got that life. Sri Ramakrishna life, what does Sri Ramakrishna says? He says, after all the experiencing, he said that, Yatho mat tatho pat. He means that as many faiths, so many paths. നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദൈവത്തെ അടയാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള വഴിയിൽ കൂടി. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത് റൈറ്റ്. ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് അവർ ബർത്ത് റൈറ്റ് ടു അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ടു അച്ചീവ് അവർ ഗോൾ, അവർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ അവർ ഓൺ chosen path. That freedom all of us should have, not only in India, throughout the world. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെതായ ഈ plurality of culture എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We should ensure, not only in India, throughout the world. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ മാതിരി we should conquer the world through her spirituality, not materially, not by sending soldiers, but
through the spirituality. We had done it. That is what Chinese ambassador said. We have done it. We should do it again. I pray to the Almighty that all of us should have that. Most important thing is you have the buddhi. Sthira buddhi is needed. A firm determination is needed. You should have that sthira buddhi to follow this path so that God will guide us. God gives us enough indications that you are going not through a correct path. We should have the courage to correct our path whenever that comes. With this, I thank the organizers for asking me to be here and to participate in this August gathering.